I thank the representative of Colombia for his statement. I shall now make a statement in my capacity as a representative of South Africa. South Africa expresses its appreciation to His Excellency Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber bin Mohammed Al Thani, Prime Minister and Foreign Minister of the State of Qatar, and His Excellency Mr. Nabil El Rabi, Secretary General of the League of Arab States, for their briefing to the Council today. We also thank the permanent representatives of Syria for his briefing to the Council today. Excellencies, South Africa is deeply concerned about the deteriorating political, security, and humanitarian situation in Syria. We condemn the continued and violent loss of life in Syria and call for maximum restraints from all the parties to the conflict. We emphasize that there is an urgent need for the violence to cease immediately. It is our hope that this situation will be resolved in a peaceful manner in accordance with the will of the Syrian people. We reiterate that any solution to the Syrian crisis should be Syrian-led, based on genuine national dialogue, devoid of any form of intimidation, and free from interference from outside. We urge the Syrian authorities to initiate an open, transparent, and all-inclusive political process with its people to address their legitimate demands in order to guarantee their fundamental political rights and freedoms, including their rights to freedom of assembly and speech. We also encourage the opposition to participate in this political process with a view to ensuring a sustainable peace in Syria. A comprehensive political solution must be found that will lead to a political reform based on respect for democratic principles, rule of law, justice, and human rights. It should also address the socio-economic development needs of the people of Syria in order to ensure long-term peace and stability. Excellencies, we appreciate the League of Arab States' efforts aimed at achieving a peaceful resolution of the crisis in Syria. On 12 January this year, the Council unanimously adopted Resolution 2033, which focused attention on enhanced cooperation between the UN and regional bodies in the maintenance of international peace and security. South Africa therefore welcomed this engagement by the Council with the League of Arab States, who, due to their proximity and knowledge of the region, is able to play a meaningful role in assisting the Syrian people overcome their challenges. We hope that this engagement will lead towards the peaceful political solution to the conflict in Syria. We strongly believe that any solution should respect the sovereignty, independence, unity, and territorial integrity of Syria, and at the same time uphold the purposes and principles enshrined in the United Nations Charter. Excellencies, we thank the Secretary General of the Arab League for providing us with a report of the head of the League of Arab States Observer Mission to Syria, General Al-Dabi. This report, which is a first-hand account of developments on the ground, provides us with an invaluable assessment of the situation. As noted in the report, the Syrian citizens also believe that the crisis should be resolved peacefully through Arab intervention alone, without international intervention. And doing so would allow them to live in peace and complete the reform process and bring about the change they desire. It is imperative that there be an end to violence from all sides, as it is apparent from the Observer Mission report that the opposition is also armed. Consequently, civilians bear the brunt of the violence perpetrated by the government and armed opposition groups. Excellencies, the critical question at this juncture is what positive contribution can we make as the international community and the Security Council in particular to assist the Syrian parties resolve their conflict? Action we take should be geared towards bringing the parties towards a peaceful resolution of their conflict rather than widening the gap between them. We therefore welcome the Arab League and all other diplomatic efforts aimed at resolving the crisis in the country, and we encourage the Syrian parties to explore all opportunities to find a political solution. We must avoid any action that may run the risk of further polarizing the parties and lead to the escalation of violence. Military intervention to resolve political conflicts, as we have seen in other parts of the world and recently in the Libyan situation, has unintended consequences, not only for the country in question, but for the wider region. This is something the Middle East can ill afford. We welcome the consideration of the situation in Syria through draft resolutions before this Council. We call on all the commitments and principles expressed by the Arab League and other delegations today to be better and fully expressed in the future drafts. South Africa shall engage constructively in these negotiations. I thank you. I now resume my function as President of the Council.
His Excellency Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabbar bin Mohammed Al Thani has asked for the floor to make a further statement. I gave him the floor. في البداية السيد الرئيس اعذروني إذا طلبت الكلمة مرة ثانية، ولكن هي لشقين. الشق الأول هو تأكيد أنه ليست مهمتنا هنا للطلب التدخل العسكري من مجلس الأمن أو إقرار شيء بخصوص التدخل العسكري. ثانياً، نحن لا نتدخل في من يحكم سوريا، فهذا الموضوع شأن الحكومة السورية وشأن الشعب السوري، هو يقرر من يحكمه. الشيء الآخر اللي حبيت أعلق عليه المقدمة التي بدأها أخي مندوب سوريا، وهي مقدمة ذكر فيها الشاعر نزار قباني رحمه الله، وهو ينشد. نحن نعلم أن نزار قباني أنشد للحرية كثيرا، ولا أعلم إن كان حيا ماذا سيحصل فيه الآن وهو ينشد للحرية. كما أنني تكلم عن الاستعمار. دول الخليج أو قطر بالأحرى لم تستعمر، هي كان هناك اتفاقية مع الحكومة البريطانية وانتهت في أوائل السبعينات، ولم تكن هناك مقاومة للاستعمار حتى نستعمل خارجية من أحد من جيبة. قطر ودول الخليج كانت في فقر ومجاعة إلى أن أنعم الله عليها بالنفط، وهذا النفط استخدم لنهضة بلادنا ولمساعدة أشقائنا الذين لا نمن عليهم بل نفخر بمساعدتهم. الموضوع الآخر أيضا موضوع الديمقراطية. نحن لا ندعي الديمقراطية، ولكن نحن أيضا نعمل على الإصلاح ونعمل مع شعبنا سويا لنهضته. الديمقراطية صحيح بدأت 2019 في سوريا، ونحن نتمنى أن ترجع هذه الديمقراطية اللي موجودة في سوريا وينعم بها الشعب السوري. موضوع إسرائيل، نحن لا توجد لدينا جبهة مفتوحة على إسرائيل حتى يكون لنا موقف واضح من هذا الموضوع، لكن موقفنا دائما كان واضح في دعم الأشقاء الفلسطينيين سواء في غزة أو في أي مكان آخر، ويشهد التاريخ بذلك. موضوع العراق وما قتل منه 1,000,000 قتيل، العراق كلنا ساهمنا في أولا تحرير الكويت من العراق، وأيضا ساهمت سوريا مشكورة في التحرير، وساهمت في كل القرارات التي صدرت من الجامعة العربية أو من هنا. ليبيا قتل فيها 130، قتل فيها 50,000، ولو ترك القذافي لكان قتل أكثر من ذلك بكثير. وأيضا هذا القرار صوت عليه في الجامعة العربية وصوتت عليه سوريا. بالنسبة لما ذكر صديقي مندوب روسيا عن ملك المملكة العربية السعودية وواجبه الديني، ملك المملكة العربية السعودية هو عربي صادق، دائما صريح، ودائما حريص على الأمة العربية ويقدمها على نفسه. وفي نفس الوقت هو لأنه حريص ولأنه صادق سحب المراقبين، لأنه لا يريد أن يكون شاهد زور على شيء. أنا الحقيقة ما أردت أني أدخل في جدل، ولكن هذا توضيح لبعض ما ذكر أخي. أشكركم السيد الرئيس وأعتذر أني طلبت الكلمة. I thank Minister Al Thani for his statement. The representative of Syrian Arab Republic has asked for the floor to make a further statement. I give him the floor. شكرا سيد الرئيس، وأنا بدوري أعتذر عن طلب الكلمة مرة ثانية. سيد الرئيس، سوريا إنني أنتظر. I'm waiting for the translation, Mr. President.
Do we have it now? Okay, thank you. We have it. Back. أوكي. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، نعم سوريا شاركت في تحرير الكويت لأن النظام العراقي آنذاك اتخذ قراراً خاطئاً، لكننا لم نشارك أبداً في غزو العراق أبداً، ولم نشارك في غزو ليبيا أبداً، ولم ننخرط في أي مؤامرة على أي دولة عربية أبداً. إنني سعيد لسماع ما تفضل به السيد رئيس وزراء قطر من توضيحات بعضها أصاب بها وبعضها الآخر لم يصب. إنني أسأله أمامكم هنا: هل قطر عضو في حلف الناتو أم في الجامعة العربية؟ وكيف قامت قطر بمساعدة حلف الناتو في تدمير ليبيا؟ سؤال. ثم إن هناك من قال من السادة الذين تحدثوا بأنهم لا يعملون على التدخل العسكري في سوريا، وأن استصدار قرار من هذا المجلس لن يؤدي بالضرورة إلى التدخل العسكري في سوريا. جيد، ولكن هل هناك من يمكن أن يضمن لنا بأن ما فعلوه في ليبيا والعراق والصومال ويوغوسلافيا وكوسوفو لن يتكرر؟ على كل حال، نحن نتألم سيد الرئيس بلا حدود لسقوط الضحايا والأبرياء، لأنهم كلهم أبناء شعبنا. أنا سفير للرئيس السوري وأفتخر بذلك، وهذا يعني ضمناً أنني سفير لشعبي أيضاً، وهو أمر أيضاً أفتخر به. ولا يمكن أن أتحدث أمامكم أيها السادة في شأن يسيء لشعبي أو يضر بشعبي أبداً. لا يمكن لحزن الآخرين سيد الرئيس أن يضاهي حزننا نحن في سوريا على أبنائنا. كلهم أبرياء، كلهم أبرياء. نحن نعرف أن دماء من سقط لن يعوضه شيء، ولن يخفف من حزن أهاليهم وعائلاتهم شيء. ومع ذلك فإن من حقهم وحق شعبنا علينا وعليكم أن يتوقف سفك الدماء، وأن نحمي الوطن السوري بالمعنى الكبير للكلمة. نوقف سفك الدماء عبر التهييج الإعلامي وإرسال الأسلحة عبر الحدود واستضافة مؤتمرات المعارضة المسلحة فوق أراضي دول مجاورة لنا ودول أخرى بعيدة. لدينا الكثير من المعلومات حول تهريب الأسلحة، والوقت ليس مناسباً الآن للحديث عنها. وقد وافيتكم باسم بلادي بعشرات الرسائل التي تضمنت الكثير من المعلومات الهامة التي يمكن أن تفيد في هذا المجال. إن صحيفة بريطانية سيد الرئيس، ولن أسميها لأنكم جميعا تعرفونها، قد نشرت قبل يومين فقط على لسان مراسلها في سوريا أن كل من قطر والسعودية تمول إرسال أسلحة إلى سوريا. جريدة بريطانية. وجميعكم يعرف أن هناك دول أخرى للأسف كانت جدا قريبة لنا قبل الأزمة تستضيف معارضة مسلحة فوق أراضيها، معارضة تقوم بعمليات عسكرية عبر الحدود،
تفجر مصافي النفط وخطوط نقل النفط وخطوط نقل الغاز، وتفجر القطارات التي تحمل مادة التدفئة الغازولين إلى المناطق البعيدة في سوريا في هذا الشتاء القاسي. فلتتوقف الجزيرة عن تهييجها الإعلامي، ولتتوقف العربية عن تهييجها الإعلامي. هكذا يساهمون فعلا في وقف سفك الدماء. قال السيد رئيس وزراء قطر في كلمته إليكم أنه يتحدث إليكم لإبلاغكم بما قررته منظمة كل العرب. لكن هذه المنظمة الآن لا تتحدث باسم كل العرب. بدون سوريا لا توجد جامعة عربية، ولن نسمح لأحد بأن يتخذ قراراً يمس مستقبلنا بالنيابة عنا أو في غيابنا. سيدي الرئيس، إن استهداف العاملين في الحقل الإنساني هو جريمة لا شك، كما قال السيد وزير خارجية البرتغال. هو عمل إجرامي بامتياز، لكن هل له أن يقول لنا كيف استنتج أن القوات الحكومية هي التي قتلت هذا الطبيب الذي يعمل في الهلال الأحمر السوري؟ لدينا حي في سوريا سيدي الرئيس، في دمشق تحديداً، يدعى بحي الحريقة. هل تعرفون لماذا سمي بهذا الاسم؟ طبعاً لا. سمي بهذا الاسم لأن القوات الفرنسية في الأربعينيات قصفته بالطائرات والمدفعية، فقتلت الآلاف من سكانه المدنيين. وبقي اسم الحي الحريقة حتى الآن. وتلا ذلك قصف البرلمان السوري أيضاً، فقتل كل من فيه باستثناء شخص واحد يطلق عليه السوريون اسم الشهيد الحي. نضيف إلى ذلك 45,000 جزائري تم قتلهم خلال ساعة واحدة في الجزائر العاصمة في العام 1945، لأنهم كانوا يظنوا خطأ أن انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة النازية والفاشية وانتصار قيم الحرية ستعطي الجزائر الاستقلال. سيدي الرئيس، قال أحد الحكماء لابنه في يوم من الأيام: عندما تعرف يا بني من أين تعرف إلى أين. وكما يقول المثل: الكتاب واضح من عنوانه. هذا التحرك من الجامعة العربية عن قصد أو عن غير قصد إنما يستجلب الضرر لسوريا، ويستجلب الإساءة لسوريا ولكل الأمة العربية. في يوم ما سيد الرئيس، في نهاية القرن ال19، دافع أديب فرنسي مشهور هو إميل زولا، وأنا أحبه، دافع عن قضية تعرض فيها ضابط فرنسي للظلم، والضابط يدعى دريفوس. دافع عنه بمقالة عنونها باللغة الفرنسية التي أتقنها ولكنني لم أتحدث بها منذ زمن بعيد: j'accuse. وأنا اليوم أمامكم أقتدي بإميل زولا،
وأقول بأنني أتهم البعض ولن أسميهم حرصاً على ما يسمى بالعربية شعرة معاوية. أتهمهم بالعمل على تقويض استقرار سوريا وسلامة سوريا وسلامة شعب سوريا من خلال التهييج. شعبي سيدي الرئيس استقبل في العام 2003 مليوني لاجئ عراقي هربوا من الغزو الأمريكي البريطاني للعراق. لم يساعدنا أحد على مواجهة الأعباء التي شكلها هؤلاء على اقتصادنا. بعد ذلك بسنتين أو ثلاث لجأ إلى سوريا ثلث الشعب اللبناني بعد عدوان إسرائيل على لبنان 2006. لم يساعدنا أحد. في كل هذه الأحداث. بعد ذلك أدى التعاون الاقتصادي مع تركيا الدولة الجارة التي نقدرها، أدى التعاون الاقتصادي معها إلى كوارث اقتصادية لصغار الحرفيين في ريف حلب وريف دمشق. هذه الشراكة الاقتصادية مع تركيا التي كلفتنا مليارات الدولارات من أجل تحسين العلاقة، كلفت مئات الألوف من السوريين في أرياف حلب ودمشق أن يخسروا عملهم، وهذا سبب نقمتهم. وسعادة سفير الهند كان محقاً عندما قال بأن هناك أسباب اقتصادية وراء ما يحدث في سوريا، لكن هذا ليس ذنبنا. نعم هناك أخطاء، نعم هناك أخطاء، واعترف بذلك الرئيس الأسد، ووضع أيضاً خارطة الطريق كي نتخلص من هذه الأزمة، لكنه لا يستطيع أن يفعل كل شيء لوحده. هو بحاجة لدعم الجامعة العربية، بحاجة لدعم تركيا، بحاجة لدعم الدول الشقيقة، بحاجة لدعم هذا المجلس. سيدي الرئيس، عندما أرسلت الأمانة العامة للجامعة العربية وثائقها إليكم قالوا في آخر صفحة باقي المرفقات، أي تقرير الفريق الدابي، باقي المرفقات تصل إليكم عن طريق البريد السريع. لماذا تقرير الدابي يصل في البريد السريع مع هذه الوثائق؟ ما هو السبب؟ لماذا لم يرسل تقرير الدابي مع هذه الوثائق؟ لكننا قمنا نحن بالمطلوب سيد الرئيس، وأرسلنا لكم رسالة تتضمن أهم ما تضمنه تقرير الدابي. فكانت النتيجة أن الأمانة العامة للجامعة العربية رفضت كما تعرفون طلب بعض أعضاء المجلس أن يدعى الفريق الدابي لحضور هذه الجلسة. أطلت بما فيه الكفاية سيد الرئيس وأكتفي بهذا القدر. شكراً. I give the floor to the League of Arab States. الرئيس، لا أعتزم الدخول في أي جدل، لكن هناك نقطة أشار إليها سفير سوريا وأجد من اللازم أن أوضحها. عندما اتصلت بي سيادة الرئيس وذكرت لي أن بعض الدول ترغب في أن يحضر الفريق الدابي، كما تتذكر قلت إن حضور رئيس المجلس رئيس وزراء قطر وحضوري إلى مجلس الأمن هو بناء على تكليف من المجلس الوزاري.
المجلس الوزاري طلب من رئيس المجلس ومن الأمين العام الحضور إلى مجلس الأمن لإطلاع المجلس على ما تم. لم يطلب من الفريق الدابي. الفريق الدابي عمله يتعلق بالميدان وتقريره أمام حضراتكم، ولا أريد أن أضيف أكثر من ذلك. Yes, no, thank you very much. We have reached the end of our meeting. I would like to express the sincere appreciation of my delegation to the members of the Council, especially my colleagues, permanent representatives, their respective staff, and to the Secretariat of the Council for all the support they have given to us during South Africa's presidency this month of January 2012. Indeed, it was a busy month. We could not have done it alone, and without the hard work, support, and positive contributions of every delegation and the representative of the Secretariat, as well as the interpreters, translators, meeting services, and sound engineers. As we end our presidency, I know I speak on behalf of the Council in wishing the Togolese delegation good luck in the month of February. There are no more names inscribed on the list of speakers. The Security Council has that concluded the present stage of its consideration of the item on its agenda. The meeting is adjourned. No, but